સોર્સિસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. પહેલું પ્રાઇમરી સોર્સિસ, બીજું સેકન્ડરી સોર્સિસ. ડેટા ઇઝ કલેક્ટેડ બાય રિસર્ચર હિમસેલ્ફ. ડેટા ઇઝ ગેધર્ડ થ્રુ ક્વેશ્ચનરી, ઇન્ટરવ્યૂ એન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન એક્સ્ટ્રા. હવે સેકન્ડરી ડેટા. પ્રાઇમરી ડેટામાં ડેટા કેવી રીતે લેવામાં આવે તો કે ઇટ ઇઝ ગેધરિંગ થ્રુ ક્વેશ્ચનરી, એટલે તમને પ્રશ્નોત્તરી બનાવવામાં આપે અને એના આધારે તમારે જવાબ આપવાનો હોય તે. એના માટેનું ઉદાહરણ લઈએ આપણે. કોઈ પણ કસ્ટમર કેર હારે વાત કરી, વોડાફોન કે જીઓ છે એના કસ્ટમર કેર, પછી તમારી પાસે ક્વેશ્ચનરીઝ તમને આપેલા, જો ક્વેશ્ચનરીઝ બેઝડ આપે અથવા તો તમને એમ કહે છે કે તમને એક પ્રશ્ન આપેલો હોય અને તમે જવાબ આપતા જઈએ, ક્વેશ્ચનરી બેઝડ કહેવાય. ઇન્ટરવ્યૂ બેઝડ એટલે તમને પ્રશ્ન સામાન્ય પૂછવામાં આવે, એનો તમારે જવાબ આપવાનો આવે. અને ઓબ્ઝર્વેશન એટલે કે તમારું આખું મૂલ્યાંકન કરે, એના આધારે તમારે એનો જવાબ આપવાનો હોય. પછી છે બીજું છે ડેટા કલેક્શન. કમ્પ્લેડ ઓર રિટન બાય અધર રિસર્ચર. કોઈક બીજા વ્યક્તિઓ દ્વારા લખાણ હોય, દાખલા તરીકે બુક, જર્નલ કે ન્યૂઝપેપર, કે એમાં તમને આપેલું હોય, પાછળ તમને સારું લાગ્યું, ખરાબ લાગ્યું, આ બધા તમારા રિવ્યૂ લે, એ સેકન્ડરી ડેટા છે. છાપામાં આપેલું હોય, એના પોઈન્ટ આપેલા હોય, કોઈ પણ જર્નલ પ્રસ્થાપિત થયેલી હોય સારી એવી એ. પછી એની રેફરન્સ મસ્ટ બી એકનોલેજ્ડ. પછી પ્રાઇમરી ડેટામાં ડાયરીઝ એન્ડ જર્નલ્સ. પ્રાઇમરી ડેટામાં ડાયરી આવે, કોઈ પણ વ્યક્તિ, મહાન વ્યક્તિઓ લખેલી ડાયરીઝ એન્ડ જર્નલ. એક્ઝામ્પલ તરીકે એની ફ્રેન્ક વોઝ ટીનેજર્સ ડ્યુરિંગ ધ વર્લ્ડ વોર II. Shakespeare a diary or journal the year before scheduling or concentrating camp. Her diaries was later published as the diary of Anne Frank. This is the primary sources. The example, St. Morgan's was young woman during the Civil War. She wrote her diary of journal what happens to be her and her family during the war. This is primary documentary because was first hand and she wrote their time it happens. Primary sources, દાખલા તરીકે autobiography. An autobiography is when you write a story of a book about yourself. Example તરીકે નેલ્સન મંડેલા wrote his autobiography about events in his life called The Long Walk to Freedom. The autobiography of Nelson Mandela, this is primary documentary because he wrote his first hand experience. Primary sources. Speech are considered as the primary sources. Example of speeches: Abraham Lincoln's Gettysburg Address, Martin Luther King's I Have a Dream, all of the president's inauguration speech. Primary sources later are considered primary documents. Example તરીકે soldier during wars wrote to their families about war event the experience. Those letters are considered as primary sources. See example of Civil War letters. Secondary biography. A biography is when you write about another person's life. એટલે તમે બીજા વ્યક્તિઓના જીવન વિશે લખો. સેકન્ડરી બાયોગ્રાફી એટલે કે તમે બીજા કોઈ વ્યક્તિ પોતે પોતાનું ન લખે પણ બીજા વ્યક્તિઓ વિશે લખે. માર્ટિન લ્યુથર કિંગ્સ જોન, ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડરી ડોક્યુમેન્ટ. ઇટ વોઝ રિટન બાય અબાઉટ હિમ એન્ડ આફ્ટર હિઝ ડાઇડ. Primary or secondary sources. Newspaper and magazine articles can be primary or secondary sources. If the article was written at the time something happened, then it is a primary sources. Example તરીકે the articles written on Barack Obama in inauguration of 2009 are primary sources. However, if his reporter 2009 wrote George Washington's inauguration using information written by someone else 1989, that would be a secondary sources. Secondary sources. Think about it like this: if I tell you something, I am the primary sources. If you tell someone else what told you, you are the secondary sources. Secondary sources. Encyclopedia, history books, textbook, etc. are secondary sources because they were written after these events occurred. Secondary sources એટલે કે કોઈ પણ ઘટના બની ગઈ હોય પછી તમે એના વિશે બોલો. The method used to collect the primary sources data. ઇન્ટરવ્યૂ, તમે ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા આ ડેટા કલેક્શન કરી શકો, ક્વેશ્ચનરી દ્વારા કરી શકો, સર્વે દ્વારા કરી શકો, કોઈ પણ વ્યક્તિના એક્સપેરિમેન્ટ એટલે કે પ્રયોગ દ્વારા કરી શકો, કેસ સ્ટડી એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની સંપૂર્ણ માહિતી લેવી. અને ત્રીજું છે ઓબ્ઝર્વેશન. પછી ઇફેક્ટિવ વે ઓફ કલેક્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન. ઇન્ટરવ્યૂ ટેકનિકમાં એને જો કેવી રીતે તમે કોઈ પણ માહિતી દ્વારા ઇન્વોલ્વ વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન, એની આરે વાતચીત કરીને અથવા તો બીજા કોઈ દ્વારા વાત લઈ.
પછી ઇન્ટરવ્યૂ કેવી રીતે કરો? કેન બી કન્ડક્ટેડ ફેસ ટુ ફેસ, એટલે કે સામે સામે વ્યક્તિઓની એની સામે તમે કરી શકો, બાય ટેલિફોનિક અથવા તો ફોન દ્વારા, અથવા તો ઓનલાઈન દ્વારા તમે એનું કરી શકો, થ્રુ ધ મેઇલ. પછી સર્વે ઓફ ક્વેશ્ચનરી, જો તમે ક્વેશ્ચનરી કેવી રીતે કરી શકો? ધ મોસ્ટ કોમન ડેટા કલેક્શન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, સર્વેરિયું એક સામાન્ય ડેટા કલેક્શન છે. પછી દાખલા તરીકે કોઈ પણ જમીન, આપણે ખેતીની વાત કરીએ તો કોઈ પણ જમીન, ખેતીમાં પાણી આવ્યું અને પાકનું નુકસાન થયું તો એ તમારી પાસે સર્વે કરાવે, નથી કહેતા કે એના માણસો આવીને સર્વે કરશે. એવી રીતે સર્વે મીન્સ કે ડેટા કલેક્શન, કેટલું નુકસાન થયું એ, શું તમારી જમીનમાં વાવેલો તો એ બધું. પછી યુઝફુલ કલેક્શન, ક્વોન્ટિટેટિવ એન્ડ ક્વોલિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન, એના આધારે તમને બે પ્રકારે માહિતી મળે. ક્વોન્ટિટેટિવ એટલે જથ્થાબંધ, કાગળિયા આ જમા કરાવો, આ જમા કરાવો, એ ક્વોલિટેટિવ થયું. ક્વોન્ટિટેટિવ એટલે ચોક્કસ માહિતી તમે એને આપો તે. શુડ કન્ટેન 3 એલિમેન્ટ્સ, પહેલું ઇન્ટ્રોડક્શન, એમાં 3 માહિતી મેન હોય. પહેલું ઇન્ટ્રોડક્શન, બીજું એક્ઝામ્પલ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, બીજું ઇન્સ્ટ્રક્શન. મસ્ટ બી ક્લિયર, સિમ્પલ લેંગ્વેજ એન્ડ શોર્ટ. કોઈ પણ માહિતી આપો એ માહિતી તમારી એકદમ ક્લિયર હોવી જોઈએ, એકદમ સાદી હોવી જોઈએ અને શોર્ટ હોવી જોઈએ, ટૂંકી, લાંબી ના હોવી જોઈએ. ત્રીજું યુઝ ફ્રેન્ડલી, એવોઇડ ડિફિકલ્ટ ઓર એમ્બિગ્યુઅસ ક્વેશ્ચન્સ, ગૂંચવાડા ભરેલા પ્રશ્નોનો તમે ઉપયોગ ન કરતા હોય. પછી બાય ટાઈપ્સ ઓફ સર્વે ક્વેશ્ચનરીઝ. હવે ત્રીજો મુદ્દો આવે સર્વે. ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચનરી, ફ્રી રિસ્પોન્સીસ ટેક્સ ઓપન એન્ડેડ, વ્યક્તિ પોતે મુક્ત મને એ વાત કરી શકતો હોવો જોઈએ. ઓપન એન્ડેડ, ફિલ ઇન રિલિવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન, પૂરી માહિતી હોવી જોઈએ. બીજું ડેટા ક્લોઝ એન્ડેડ ક્વેશ્ચનરી. A close ended questionnaire is a questionnaire for the limit responses with a list of answer choice from which they must have choose or answer questions. Commonly these type of questionnaires are the form of the multiple choices. Observation, verbal and non-verbal communication surrounding the atmosphere, culture and situation. જો ઓબ્ઝર્વેશનની અંદર બે ભાગ આવે, વર્બલ અને નોન વર્બલ. મૌખિક આપવામાં આવેલું છે કે પછી બીજા દ્વારા લીધેલું છે. પછી નીડ ટુ કીપ પર્ટિક્યુલર રેકોર્ડ્સ ધ ઓબ્ઝર્વેશન, એના મહત્ત્વના ડેટાઓનું કલેક્શન કરેલું છે કે તે નહીં. એ પછી કેન બી ડન થ્રુ ડિસ્કશન, ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ હેબિટ, કસ્ટમ્સ, રિવ્યૂઝ, ડોક્યુમેન્ટેશન એન્ડ એક્સપેરિમેન્ટ. હવે એના આધારે તમારે કે ઓબ્ઝર્વેશન કેન બી હેબિટ્સ, એની જીવન વર્તણૂક હોય, કેસ સ્ટડી હોય તો હેબિટ દ્વારા લેવામાં આવેલું હોય. પછી કસ્ટમ્સ, રિવ્યૂ ઓફ ડોક્યુમેન્ટેશન, કોઈ પણ કાગળિયા કે માહિતી ભેગી કરેલી હોય અને તમે એનું માહિતી લીધેલું હોય. થેન્ક યુ.